وہ بوجہ موجود نہیں ہے. جب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ان کو دعوت دی جائے گی شیخ قرآن کی. صاحب صدر کی اجازت سے مصالمے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کا محفل مصالمہ پایا گیا ہے اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ اعزاز دیا گیا کہ میں اس پروگرام کی نظامت کروں. چونکہ مصالمہ خود ہی چند اشعار سے مصالمے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. صاحب صدر کی اگر اجازت نعت کے اشعار کہے گی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ دل کی طہارت ہوتی ہے تو نعت ہوتی ہے. ایک شعر ہے اور بتا دیا مصطفیٰ نے ان کا نہ کوئی انسا علی علی ہے، نہ کوئی دوجا ہے ان کے جیسا. بتا دیا مصطفیٰ نے ان کا نہ کوئی انسا علی علی ہیں. اور جو دی گئی زلف بے نہا کو ملا یہ رتبہ علی علی ہے. جو دی گئی ذوالفقار ان کو تو مصطفیٰ کا لیا ایک نام، جو مصطفیٰ کا لیا ایک دم تھم گیا درد کا سلسلہ ہے. آپ کا ورد ہی آپ کا ورد ہر درد کی ہے، آپ کا ورد ہر درد کی تھا آپ کو دیکھتا ایک دم. مر مٹا آپ پر آپ کے دین پر جو بھی تھا آپ کو دیکھتا ایک دم. رہ گیا ایک دم نام، جو مصطفیٰ کا لیا ایک دم ہم گیا درد کا سلسلہ ایک دم. آپ کا دیدار سرکار مجھ کو دیجیے ایسے وضائی خات میں جن کو پڑھ کے آپ کا دیدار کر سکوں. ایک شعر دیکھیے گا کہ کرتے ہیں ذکر دم بدم کہتے ہیں یا علی، کرتے ہیں ذکر دم بدم کہتے ہیں یا علی، جو ہوں سو مشکلیں تو حل دیتے ہیں یا علی، جو ہوں سو مشکلیں تو حل دیتے ہیں یا علی. اور چند اشعار دیکھیے گا کہ لبوں پہ سب کے علی علی ہے، لبوں پہ سب کے علی علی ہے، عمل میں لیکن کہیں نہیں ہے. لبوں پہ سب کے علی علی ہے، عمل میں لیکن کہیں نہیں ہے. لگا رہے ہیں علی کا نعرہ، لگا رہے ہیں علی کا نعرہ، دلوں میں لیکن یقین نہیں ہے. ہو گیا ہر مرض کا مداوا میرے، ہو گیا ہر مرض کا مداوا میرے، ان کے قدموں کی خاک شفا مل گئی. ہو گیا ہر مرض کا مداوا میرے، ان کے قدموں کی خاک شفا مل گئی. ہو گیا ہر مرض کا مداوا، ہر مرض کا مداوا میرے، ان کے قدموں کی خاک شفا مل گئی. اور کیا چاہیے ان کے بیمار کو، اور کیا چاہیے ان کے بیمار کو، جب مدینے کی ٹھنڈی ہوا مل گئی. اور کیا چاہیے ان کے بیمار کو، جب مدینے کی ٹھنڈی ہوا مل گئی. ذکر سرکار ہے میرے ورد زباں، ذکر سرکار ہے میرے ورد زباں، میرے تاریک گھر کو ضیا مل گئی. اے طبیب ہزی شکر سرکار کر، اے طبیب ہزی شکر سرکار کر، تجھ کو توفیق حمد و ثنا مل گئی. صلی اللہ حبیب کبریا صلی اللہ کہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کہیے. مزمل وہ مدثر وہ وہی ہیں ساقی کوثر، مزمل وہ مدثر وہ وہی ہیں ساقی کوثر، انہیں خیر الورا
کہیے, انہیں خیر الورا صلی اللہ کہیے, اور تمہارے خلق کی مدحت تو رب پاک کرتا ہے. تمہارے خلق کی مدحت تو رب پاک کرتا ہے. خدا نے خود کہا صلی اللہ کہیے, خدا نے خود کہا صلی اللہ کہیے. اور ایک غزل کے رنگ میں نعت جو ہے کہ میں تہی حال سرے بزم وفا لکھتا ہوں, میں تہی حال سرے بزم وفا لکھتا ہوں, جب بھی لکھتا ہوں تجھے اپنی بقا لکھتا ہوں, جب بھی لکھتا ہوں تجھے اپنی بقا لکھتا ہوں. اور میں کہ لکھتا ہوں میرے دل پہ غلام احمد, میں کہ لکھتا ہوں میرے دل پہ غلام احمد, اور اس نام کی نسبت سے ثنا لکھتا ہوں. میں کہ لکھتا ہوں میرے دل پہ غلام احمد, اور اس نام کی نسبت سے ثنا لکھتا ہوں. اور میں کہ لکھتا ہوں تیرے نور کی وسعت پہلے, میں کہ لکھتا ہوں تیرے نور کی وسعت پہلے, پھر اسی نور سے تاروں کی ضیا لکھتا ہوں. میں کہ لکھتا ہوں تیرے نور کی وسعت پہلے, پھر اسی نور سے تاروں کی ضیا لکھتا ہوں. اور حافظ صاحب ساتھ لکھتا ہوں تیری زلف کی رنگت پہ غزل, ساتھ لکھتا ہوں تیری زلف کی رنگت پہ غزل, اور اس زلف کی رنگت سے گھڑا لکھتا ہوں, اور اس زلف کی رنگت سے گھڑا لکھتا ہوں. اور شعر لکھتا ہوں میرے گرد فضا پر جو کبھی, شعر لکھتا ہوں میرے گرد فضا پر جو کبھی, تیری خوشبو سے معطر یہ فضا لکھتا ہوں. اور میں کہ انسان ہوں سو اپنی براعت کے لیے, میں کہ انسان ہوں سو اپنی براعت کے لیے, نام لے لے کے تیرا حرف دعا لکھتا ہوں. میں کہ انسان ہوں سو اپنی براعت کے لیے, نام لے لے کے تیرا حرف رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں, شاعر اہل قلم ایک پیغام دیتے ہیں, اگر اس پیغام کے تحت دو لوگ بھی راہ راست پر آ جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. لاریب نے ایک بات کی کہ اور کچھ شاعر نے معذرت کی کہ ہم گرمی میں, تو جس کے لیے یہ تقریب ہو رہی ہے وہ کیسی تپتی ریت پر تھے اور پیاسے تھے اور شیرخوار بچے تھے, اور یہاں جو یہ میں کیا کہوں چھوٹی بہنیں کہہ لوں یا یہ جو دھوپ میں آئی ہیں, میں نے جتنا پڑھا ہے میری نظر میں دنیا میں سب سے بہادر مرد اور عورتوں میں حضرت زینب, اس لیے کہ جس خاتون کے سامنے اس کا پورا خاندان کو کاٹ دیا جائے بے دردی سے, اور جب وہ یزید کے سامنے جائے تو اس کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے کہ لعنت ہو تجھ پر, تو ہمیشہ مرتا رہے گا اور میرا خاندان زندہ رہے گا. تو وقت نے فیصلہ کر دیا. بہت شکریہ آج ہمیں مدعو کیا. بس ایک درخواست ہے, بلکہ میری دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے کبھی سیاسی نہ بنائے. ہم کے کچھ شعر. تیری دہلیز پہ مخلوق نے جو سر رکھا, تیری دہلیز پہ مخلوق نے جو سر رکھا, چشم کشکول میں ہم نے بھی سمندر رکھا. تیری دہلیز پہ مخلوق نے جو سر رکھا, چشم کشکول میں ہم نے بھی سمندر رکھا. ہو گئے امت محبوب خدا میں شامل, ہو گئے امت محبوب خدا میں شامل, ہم نے یوں خود کو مقدر کا سکندر رکھا. ہو گئے امت محبوب خدا میں شامل, ہم نے یوں خود کو مقدر کا سکندر رکھا. تو احد ہے, تو ہی یکتا ہے,
तू ही तन्हा खुदा, तूने हम सर न कोई अपने बराबर रखा। और नात के दो शेर के एक पुरानी नात है नक्शे पाए नबी मेरी रहनुमाई को, है नक्शे पाए नबी मेरी रहनुमाई को, मैं राहे ज़ीस्त में क्यों कोई रहनुमा देखूं। है नक्शे पाए नबी मेरी रहनुमाई को, मैं राहे ज़ीस्त में क्यों कोई रहनुमा देखूं। मेरे लबों पे हमेशा रहे दुरूद व सलाम, अगर मैं ख्वाब भी देखूं तो आपका देखूं। मेरे लबों पे हमेशा रहे दुरूद व सलाम, अगर मैं ख्वाब भी देखूं तो आपका देखूं। और दो शेर और नात के फिर सलाम के कुछ शेर कि जब मदीने से तुम्हारा वास्ता हो जाएगा, जब मदीने से तुम्हारा वास्ता हो जाएगा, जन्नतुल फिरदौस का भी सिलसिला हो जाएगा। जब मदीने से तुम्हारा वास्ता हो जाएगा, जन्नतुल फिरदौस का भी सिलसिला हो जाएगा। नात की महफिल सजाकर तुम कभी देखो सरोश, नात की महफिल सजाकर तुम कभी देखो सरोश, मुस्तफा से खुद तुम्हारा राब्ता हो जाएगा, मुस्तफा से खुद तुम्हारा राब्ता हो जाएगा। और कुछ सलाम के शेर के जमाने में ये अमनो आश्ती जिनकी बदौलत है, जमाने में ये अमनो आश्ती जिनकी बदौलत है, उन्हीं को कत्ल कर डाला खुदाया क्या कयामत है। जमाने में ये अमनो आश्ती जिनकी बदौलत है, उन्हीं को कत्ल कर डाला खुदाया क्या कयामत है। चरागे आदमियत पा रहा है रोशनी जिनसे, चरागे आदमियत पा रहा है रोशनी जिनसे, उन्हीं का जिक्र करना तो जवानी की इबादत है। चरागे आदमियत पा रहा है रोशनी जिनसे, उन्हीं का जिक्र करना तो जवानी की इबादत है। और दो शेर और के एक सलाम के बस चंद शेर के ये चारों तरफ, ये जो चारों तरफ मेरे मोहब्बत का उजाला है, ये जो चारों तरफ मेरे मोहब्बत का उजाला है, ये आले मुस्तफा से मेरी निस्बत का उजाला है। ये जो चारों तरफ मेरे मोहब्बत का उजाला है, ये आले मुस्तफा से मेरी निस्बत का उजाला है। संभाला है हमें उनकी खिलाफत ने जमाने में, संभाला है हमें उनकी खिलाफत ने जमाने में, हमारे दिल की दुनिया में नयाबत का उजाला है। संभाला है हमें उनकी खिलाफत ने जमाने में, हमारे दिल की दुनिया में नयाबत का उजाला है। और कटाया सर जो करबल में बचाया दीन फितरत को, कटाया सर जो करबल में बचाया दीन फितरत को, नजर आता है जो हमको शहादत का उजाला है। कटाया सर जो करबल में बचाया दीन फितरत को, नजर आता है जो हमको शहादत का उजाला है। और हुसैन इब्ने अली ने कर दिया खैरात सब सामा, हुसैन इब्ने अली ने कर दिया खैरात सब सामा, हमारे दामने दिल में सखावत का उजाला है। और जमीन पर रख दिया सर तो हुए सरदार दुनिया के, जमीन पर रख दिया सर तो हुए सरदार दुनिया के, यहाँ फैला हुआ उनकी इबादत का उजाला है, यहाँ फैला हुआ उनकी इबादत का उजाला है। कटाया सर जो करबल में बचाया दीन फितरत को, नजर आता है जो हमको शहादत का उजाला। बहुत शुक्रिया। जिक्र खैरुल अनाम करते हैं, मुल्क का एहतमाम करते हैं।
ذکر خیر الانام کرتے ہیں، خلد کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم سجا کر درود کی محفل، ہم سجا کر درود کی محفل مصطفیٰ سے کلام کرتے ہیں، ہم سجا کر درود کی محفل مصطفیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور اٹھاؤ ہاتھ اگر تم کبھی دعا کے لیے، اٹھاؤ ہاتھ اگر تم کبھی دعا کے لیے، تو بس خدا سے یہی مانگنا خدا کے لیے، اٹھاؤ ہاتھ اگر تم کبھی دعا کے لیے، تو بس خدا سے یہی مانگنا خدا کے لیے، کہ ہاتھ سے نہ کبھی دامن رسول چھٹے، کہ ہاتھ سے نہ کبھی دامن رسول چھٹے، حیات و موت ہماری ہو مصطفیٰ کے لیے۔ جو ہم سب کا خالق و رازق ہے، لاکھوں کروڑوں درود سلام محمد اور آل محمد پر، لاکھوں کروڑوں سلام اصحاب محمد پر۔ اللہ کو پسند ہے الفت حسین سے، اللہ کو پسند ہے الفت حسین سے، سنت نبوی ہے محبت حسین سے۔ میں آج بہت شکر گزار کہ ہم ہمیشہ جو فکر حسین کانفرنس ہے ہم 2019 سے کر رہے ہیں، تو ہماری جو تھیم ہم نے سلیکٹ کی تھی فکر حسین کانفرنس کی، تو ہم نے جب اس کے نام کا سوچا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم فکر و فلسفہ دیں گے کہ جو امام حسین امام علی مقام جو ہمیں کربلا کا درس دے کے گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو نوجوان آ رہے ہیں ان میں وہ بیداری پیدا ہو، سوچ و فکر پیدا ہو، تو اس حوالے سے ہم نے اس کا نام فکر حسین رکھا۔ اور 2019 2020 2021 ہم نے وہ کانفرنس میں یہ ہمیں کریڈٹ میرے خاص میں جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر اہل سنت عالم دین، اہل تشیع عالم دین اور تمام مکاتب کے علماء کو ایک ساتھ یہاں بٹھایا، انہوں نے امام حسین اہل بیت اطہار کے بارے میں یہاں پہ گفتگو فرمائی، ان کی شان بیان فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا، اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں گھٹی میں مدحت حسین ملی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے چلتے رہیں گے، اور ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اتنے غلام ہیں، اور اللہ میں ان کی غلامی میں ہمیشہ رکھتے ہیں، اور وہ ہمیں پسند فرما لے، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے کہ محفل مسالمہ کی طرف گئے، اور اس کا کریڈٹ نشان عثمانی صاحب ہمارے جو ایس ڈی ایف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ہمارے ممبر بھی ہیں، تو ان کو یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس دفعہ تھوڑا سا پروگرام کی جو ترتیب ہے اس کو چینج کریں۔ تو اس کے بعد میں جو سب سے پہلا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ پھر میرے بھی ٹیچر ہیں، میں ان کا سب سے پہلے شکریہ کروں گا سر نوید سروج صاحب کا۔ یہ جتنی بھی مینجمنٹ ہوئی، شعراء کو گیدر کرنا، لے کے آنا اور ان سے وقت لینا، نشان عثمانی صاحب نے اور انہوں نے کیا، تو میں سب سے پہلے جو ہے نوید سروج صاحب ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ماہر اجمیری صاحب ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب ہیں، حافظ حبیب اللہ طبیب صاحب ہیں، ذیشان عثمانی ہیں، واجد طنہا صاحب ہیں، لارب رحمان جنہوں نے یہاں پہ نظامت بھی کی بڑی اچھی زبردست، اور وفا حضور بخش صاحب ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، عاطف بلوچ ہمارے یہاں کے پریس کلب کے عہدیدار ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ندیم پور صاحب ہمارے مہمانوں میں تھے لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آؤٹ آف سٹی ہیں تو وہ نہیں آ سکے، تو ان کی کمی بھی عاطف بلوچ صاحب پوری کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ سر وقت میں تھوڑا سا تو میں تھوڑی سی بات ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، جو ہماری کانفرنس ہوتی تھی تو وہ گلدستہ اسلام ہوتا تھا، اور جب گلدستہ ہوتا ہے نا تو اس میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ، تو اسی طرح جب بریلوی مسلک سے عالم دین آتے ہیں، دیوبند سے آتے ہیں، کسی سے آتے ہیں، اہل حدیث سے آتے ہیں، تو یہ اسلام کے مختلف رنگ ہیں، ان کی اپنی اپنی خوشبو ہے، اپنا اپنا رنگ ہے، اور سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ میں ہمیشہ شیئر ایک دفعہ کیا، میں ابھی بھی کرتا ہوں، بڑا شارٹ کروں گا کہ فرق کیا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ ہم کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا، اگر میں آپ کو بہت پیچھے لے کے جاؤں تو جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ جلایا بہت بڑا،
ये हमें सब ये वाक़या पता है। तो जब आग का अलाव जल गया तो उसमें 2 किरदार थे बड़े मशहूर, 2 किरदार, एक किरदार था गिरगिट का और एक किरदार था कबूतर का। अच्छा, गिरगिट का जो उसका किरदार था वो इतना बड़ा अलाव जल रहा था आग का, तो वो उसको फूंक मारता था। अच्छा, ये बात उसको पता थी कि मेरी फूंक से वो बढ़ेगा नहीं। और कबूतर का किरदार ये था कि वो चोंच में पानी भर के लाता था, एक ड्रॉप उसमें डालता था उसको बुझाने के लिए। उसको भी ये पता था कि मेरे एक ड्रॉप से इतना बड़ा अलाव बुझना नहीं है, लेकिन ये सोच की किरदार था आग बुझाने वाले में और आग बढ़ाने वाले में। तो उसका तोहफा क्या मिला? उसका तोहफा ये मिला जो कबूतर है आग बुझाने वाला, वो हरम का परिंदा है। खाने काबा में भी आपको वही मिलेगा, रोज़ा रसूल पे भी मिलेगा, हज़रत अली के रोज़े पे भी मिलेगा, हर पाक जगह पे आपको कबूतर मिलेंगे। और गिरगिट की नस्ल को पहली नज़र में देखना मानना सवाब होगी, जिसमें छुपकली भी आती है। तो ये जो फ़लसफ़ा है ना कि हम कोशिश जो कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, SGF सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन हमने बनाई, नाम इसका बड़ा इंग्लिश सा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसमें अदबी काम भी करें और कुछ दीन के हवाले से भी, कुछ हमारे मुल्क के हवाले से भी हम काम करें। तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हमें आप सबका साथ चाहिए होगा कि हम जो फ़िक्र सोच फ़लसफ़ा जो लेके आगे चल रहे हैं उसमें आप हमारे साथ चलें। और जितने भी शोराए कराम यहाँ हैं, मैं सबका बड़े तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आज फर्स्ट टाइम मेरी प्रोग्राम में मेरी वालदा भी आई हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता था इनको लेके आऊँ, लेकिन इन्होंने कहा आज मुझे जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई आई, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाई हैं। और बाकी सर नवीन सरोज मेरे टीचर हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है। और मैं सर से यही कहूँगा कि सर आगे भी हमारी तरबियत इस्लाह और हम आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। और आपने हमेशा दस्ते शक्कर हमारे हाथ पर रखना है, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, आपकी इस्लाह की भी ज़रूरत है, और आप हमें हमेशा हमारे साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक शेयर करना चाहूँगा कि आज से ये शहर एक नया पैगाम लिखेगा, आज से ये शहर एक नया पैगाम लिखेगा, हमें उन्मान बनाएगा, हमारा ही नाम लिखेगा। मैं अल्ताफ भाई साहब से जो हम सबका खालिक और राज़िक है, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद को, लाखों करोड़ों सलाम असहाब मोहम्मद पर। अल्लाह को पसंद है उल्फत हुसैन से, अल्लाह को पसंद है उल्फत हुसैन से, सुन्नत है नबी है मोहब्बत हुसैन से। मैं आज बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हम हमेशा जो फ़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस है हम 2019 से कर रहे हैं। तो हमारी जो थीम हमने सेलेक्ट की थी फ़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस की, तो हमने जब इसके नाम का सोचा तो हमने ये सोचा था कि हम फ़िक्र व फ़लसफ़ा देंगे कि जो इमाम हुसैन इमाम अली मकाम जो हमें करबला का दर्द दे के गए हैं, तो उसके हवाले से जो नौजवान आ रहे हैं उनमें वो बेदारी पैदा हो, सोच और फ़िक्र पैदा हो। तो उस हवाले से हमने इसका नाम फ़िक्र हुसैन रखा। और 2019, 2020, 2021 हमने वो कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में ये हमें क्रेडिट मिल्को खास में जाता है कि हमने यहाँ पर अहले सुन्नत आलिम दीन, अहले तशी आलिम दीन और तमाम मकातब फ़िक़्ह व उलमा को एक साथ यहाँ बिठाया। उन्होंने इमाम हुसैन अहले बैत अताहर के बारे में यहाँ पर गुफ्तगू फरमाई, उनकी शान बयान फरमाई। अल्लाह का शुक्र है, हम समझते हैं कि हमने जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया, और ये काम हम करते रहेंगे। हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमें घुट्टी में मिदत हुसैन मिली है, तो इंशाअल्लाह हम इसको आगे चलते रहेंगे। और हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं, इब्न ग़ुलाम हैं, और अल्लाह में उनकी ग़ुलामी में हमेशा रखते हुए हमें पसंद फरमा ले, हमारे लिए इतना ही बहुत होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज पहली दफ़ा थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि महफिल मुसालिमा की तरफ गए, और इसका क्रेडिट निशान उस्मानी साहब हमारे जो SGF की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, हमारे मेंबर भी हैं, तो इनको ये सहरा जाता है कि इन्होंने हमें मशवरा दिया कि इस दफ़ा थोड़ा सा प्रोग्राम की जो तरतीब है उसको चेंज करें। तो उसके बाद मैं जो सबसे पहला शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो फिर मेरे भी टीचर हैं, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया करूँगा सर नवीन सरोज साहब का। ये जितनी भी मैनेजमेंट हुई, शोरा को गैदर करना, लेके आना और उनसे वक्त लेना, निशान उस्मानी साहब ने और उन्होंने किया। तो मैं सबसे पहले जो है नवीन सरोज साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। माहिर अजमेरी साहब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर हबीबुर रहमान चौहान साहब हैं, हाफिज़ हबीबुल्लाह तबीब साहब हैं, निशान उस्मानी हैं, वाजिद तन्हा साहब हैं, लारिफ रहमान जिन्होंने यहाँ पे निज़ामत भी की, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त, और वफ़ा हजूर बख्श साहब, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
आतिफ बलोच हमारे यहाँ के प्रेस क्लब के अहदेदार हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नदीर पवर साहब हमारे मेहमानों में थे, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से आउट ऑफ सिटी हैं, तो वो नहीं आ सके, तो उनकी कमी भी आतिफ बलोच साहब पूरी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि सर वक्त करें, मैं थोड़ा सा 2 मिनट, तो मैं थोड़ी सी बात हमेशा मैं कहता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो गुलदस्ता इस्लाम होता था, और जब गुलदस्ता होता है ना तो उसमें हर तरह के फूल होते हैं, हर फूल की अपनी खुशबू है, अपना रंग। तो इसी तरह जब बरेलवी मसलक से आलिम दीन आते हैं, देवबंद से आते हैं, लतीशी से आते हैं, अहले हदीस से आते हैं, तो ये इस्लाम के मुख्तलिफ रंग हैं, इनकी अपनी अपनी खुशबू है, अपना अपना रंग है, और सबका अपना अपना तरीका है। तो मैं एक छोटा सा वाक़या है, वो मैं हमेशा शेयर एक दफ़ा किया, मैं अभी भी करता हूँ, बड़ा शॉर्ट करूँगा कि फ़र्क क्या है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हम काम इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद होगा, अगर मैं आपको बहुत पीछे लेके जाऊँ, तो जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का अलाव जलाया, बहुत बड़ा, ये हमें सब ये वाक़या पता है। तो जब आग का अलाव जल गया तो उसमें 2 किरदार थे बड़े मशहूर, 2 किरदार। एक किरदार था गिरगिट का और एक किरदार था कबूतर का। अच्छा, गिरगिट का जो उस वक्त किरदार था, वो इतना बड़ा अलाव जल रहा था आग का, तो वो उसको फूंक मारता था। अच्छा, ये बात उसको पता थी कि मेरी फूंक से वो बढ़ेगा नहीं। और कबूतर का किरदार ये था कि वो चोंच में पानी भर के लाता था, एक ड्रॉप उसमें डालता था उसको बुझाने के लिए। उसको भी ये पता था कि मेरे एक ड्रॉप से इतना बड़ा अलाव बुझना नहीं है, लेकिन ये सोच की किरदार था, आग बुझाने वाले में और आग बढ़ाने वाले में। तो उसका तोहफा क्या मिला? उसका तोहफा ये मिला, जो कबूतर है आग बुझाने वाला, वो हरम का परिंदा है। खाने काबा में भी आपको वही मिलेगा, रोज़ा रसूल पे भी मिलेगा, हज़रत अली के रोज़े पे भी मिलेगा, हर पाक जगह पे आपको कबूतर मिलेंगे। और गिरगिट की नस्ल को पहली नज़र में देखना मानना सवाब दे दिया, जिसमें छुपकली भी आती है। तो ये जो फ़लसफ़ा है ना, कि हम कोशिश जो कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, SGF सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन हमने बनाई, नाम इसका बड़ा इंग्लिश सा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसमें अदबी काम भी करें और कुछ दीन के हवाले से भी, कुछ हमारे मुल्क के हवाले से भी हम काम करें। तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हमें आप सबका साथ चाहिए होगा कि हम जो फ़िक्र, सोच, फ़लसफ़ा जो लेके आगे चल रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ चलें। और जितने भी शोरा कराम यहाँ हैं, मैं सबका बड़े तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आज फर्स्ट टाइम मेरी प्रोग्राम में मेरी वालदा भी आई हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता था इनको लेके आऊँ, लेकिन उन्होंने कहा आज मुझे जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई आई, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाई हैं। और बाकी सर नवील सरोज मेरे टीचर हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है। और मैं सर से यही कहूँगा कि सर आगे भी हमारी तरबियत, इस्लाह और हम आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। और आपने हमेशा दस्ते शक्कर हमारे हाथ पर रखना है, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, आपकी इस्लाह की भी ज़रूरत है, और आप हमें हमेशा हमारे साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक शेयर कहना चाहूँगा कि आज से ये शहर एक नया पैगाम लिखेगा, आज से ये शहर एक नया पैगाम लिखेगा, हमें उन्मान बनाएगा, हमारा ही नाम लिखेगा।